Hello friends, in the chapter, in the part radiation of the chapter Kinetic Theory of Gases and Radiation, we have discussed about the interaction of the thermal radiation with the matter. That is, when some thermal radiation are incident upon some substrate, on some matter, then what is going to happen? Either the thermal radiations are absorbed or they are transmitted or they are reflected. And also we have discussed about the coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission, and then we have discussed upon the perfectly black body and the Ferri's perfectly black body. So also we have discussed about the Prevost's theory of heat exchange and the emission of the radiation by the bodies. And we have gone to discuss about the Kirchhoff's law and the thought experiment of the Kirchhoff's law. Now today we are going to discuss about the spectral distribution of the black body radiation. Now basically today in our today's lecture we would be discussing about the black bodies, that is the perfectly black bodies, that is the bodies which absorb all the radiations incident upon it and also they emit the radiations incident upon it. Now, so the amount of radiations emitted by the black body depends upon the temperature. Now, when the bodies are hot bodies, so the temperature is more. So naturally, the hot bodies will emit more radiations per unit time, per unit area. The amount, the power emitted per unit area will be more because it depends upon the temperature. And when the body is cold, the radiations emitted will be less in number. The frequencies emitted will be, or the wavelengths will be larger because we know the more the wavelength, the less the energy. In the hot bodies, the radiations emitted will be of high frequency and smaller wavelength. In the cold bodies, the radiations emitted will be larger wavelength and smaller frequencies because the bodies are cold. So, the radiations emitted by the black body per unit time, per unit area depends upon the temperature. So, as the temperature increases, the rate of emission of radiation of a black body increases very fast. ल्यूमर अँड प्रिंगहॅम हे दोन सायंटिस्ट होऊन गेलेले आहेत की ज्यांनी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन किंवा द एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द ब्लॅक बॉडी रेडिएशनचा अभ्यास डिटेलमध्ये केलेला आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी एक सोर्स घेतलेला आहे. तो सोर्स आहे कॅव्हिटी रेडिएटर. आता ह्या कॅव्हिटी रेडिएटरला त्यांनी वेगवेगळ्या टेम्परेचरवर ठेवलेलं आहे आणि त्या टेम्परेचरवर ठेवलेले असताना त्यांनी जी पॉवर जेवढी एनर्जी रेडिएट केली, जेवढी पॉवर रेडिएट केली त्याचा अभ्यास त्यांनी तिथे डिटेलमध्ये केलेला आहे. विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ त्यांनी त्याचा डिस्कशन केलेलं आहे. आणि इथे आपल्याला हा ग्राफ दिसतो आहे. या ग्राफमध्ये ऑन द वाय ॲक्सिस आपल्याला इथे रेडियंट पॉवर दिसते, म्हणजे जी पॉवर त्यांनी रेडिएट केलेली आहे त्या ब्लॅक बॉडीनी, कॅव्हिटी रेडिएटर. आणि इथे आपल्याला एक्स ॲक्सिसवर ही वेवलेंथ दिसते आहे. वेवलेंथ ही आपण नॅनोमीटरमध्ये घेणार आहे. तर ह्या ज्या वेवलेंथ त्यांनी रेडिएट केलेल्या आहेत त्या ब्लॅक बॉडीनी, आणि इथे आपल्याला इथे अनेक कर्व्स दिसत आहेत आपल्याला असे. तर हे इथे हा आता 3000 डिग्री केल्विनवरचा कर्व आहे, हा 4000 डिग्री केल्विनसाठीचा कर्व आहे, हा 5000 केल्विनसाठीचा आहे, हा 5500 केल्विनसाठीचा हा कर्व आहे. सो द अमाऊंट ऑफ द रेडियंट पॉवर, किती पॉवर त्यांनी एमिट केली, किती एनर्जी रेडिएट केली आहे विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ. त्या एनर्जी रेडिएट करत असताना कोणत्या कोणत्या वेवलेंथ्स एमिट झालेल्या आहेत त्यासंबंधी त्याचा डिटेल स्टडी इथे
या सायंटिस्टनी केलेलं आहे, या दोन्ही सायंटिस्टनी, आणि त्यांनी त्याच्याबद्दलचं आपल्याला ग्राफिकली आपल्याला ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन्स काय सांगतात की हे जे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आहे हे डिपेंडेंट आहे फक्त टेम्परेचरवर, अँड इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द ब्लॅक बॉडी. So now we are going to discuss about the observation of the experiment and about the graph or the curves which are drawn with the help of the experiments. Now, first is when temperature is constant, the energy is not uniformly distributed in the spectrum of the black body. That is, आपण इथे बघितलेलं आहे, इथे 3000 केल्विन आहे, त्याच्यासाठीचा हा कर्व आहे. द अमाऊंट ऑफ पॉवर रेडिएटेड, अमाऊंट ऑफ द रेडियंट पॉवर हे 3000 साठी आहे. रेडियंट पॉवर विथ रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ आपण दाखवतो आहे. जशी जशी वेवलेंथ इन्क्रीज होते आहे त्याप्रमाणे रेडियंट पॉवर दाखवलेली आहे. हे 4000 साठी, हा कर्व 5000 साठी आणि हा 5500 साठी आहे. पण जेव्हा आपण कोणता तरी एक टेम्परेचर घेतला, सपोजिंग 3000 डिग्री केल्विन घेतलं, तर एनर्जी इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लॅक बॉडी. इथे ही जी एनर्जी आहे, म्हणजे ह्या 3000 डिग्री केल्विनला किंवा या 4000 डिग्री केल्विनला ही जी रेडियंट पॉवर जी एमिट झालेली आहे विथ द हेल्प ऑफ द वेवलेंग्थ्स, ह्या वेवलेंग्थ्स एमिट झाल्या, म्हणजे कोणाच्या मदतीने ती पॉवर बाहेर टाकली जाते आहे, तर या वेवलेंग्थच्या मदतीने. कोणत्या वेवलेंग्थ्स आहेत, तर इथे दाखवलेल्या या वेवलेंग्थ्स आहेत. सो प्रत्येका वेवलेंथमधून च्या मदतीने सेम पॉवर बाहेर टाकली जात नाही आहे. दिस इज शोन, कारण हे कर्व्स आहेत. पहा सुरुवातीला हे कर्व्स कसे आहेत, दे आर नॉट अ स्ट्रेट लाईन. हे जे सगळे कर्व्स आहेत हे कर्व्स आहेत, वर खाली आहेत त्याच्यामध्ये. सो इट इज अ कर्व, दे आर नॉट लाईन्स. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की when for a constant temperature energy is not uniformly distributed in the spectrum of the black body. So वेगवेगळ्या वेवलेंथच्या मदतीने रेडियंट पॉवर जी एमिट केली जाते ती वेगवेगळी आहे. दिस वी वॉन्ट टू से. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. आता ह्या प्रत्येक कर्वसाठी त्याच्या सोर्सचं टेम्परेचर कसं ठेवलेलं आहे, कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. सो ती जी ब्लॅक बॉडी जी रेडिएट करते आहे, पॉवर रेडिएट करते आहे, एनर्जी एमिट करते आहे, सो when t equal to constant, the radiant power increases as lambda increases initially. पहा इथे इथून सुरुवात केली आपण, इथे लॅम्बडा इक्वल टू 0, इथे इन नॅनोमीटर आहे. दिस इज ऑल इन नॅनोमीटर. सो इथे आपण इथे लॅम्बडा इन्क्रीज होत चाललेली आहे इन टर्म्स ऑफ नॅनोमीटर द वेवलेंथ. नाव इनिशियली काय झालेलं आहे बघा, प्रत्येक कर्वमध्ये इथे राईज झालेलं दिसते. जसं जसं वेवलेंथ आपण इन्क्रीज केली तशी तशी इथे द रेडियंट पॉवर इन्क्रीज झालेली दिसते. इथे पण ॲट 4000 डिग्री केल्विनवर पण रेडियंट पॉवर इन्क्रीज झालेली आहे. इथे पण ॲट 5000 डिग्री केल्विनवर पण रेडियंट पॉवर इन्क्रीज झालेली दिसते. 5500वर पण रेडियंट पॉवर इन्क्रीज झालेली दिसते. म्हणजे इनिशियली as the radiant power increases as the wavelength increases initially. सुरुवातीला घडतंय. मग पुढे काय होतं, the radiant power is maximum at lambda maximum. सो मग असा एक पॉईंट येतो त्या कर्ववर, प्रत्येक कर्ववर ॲट दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर, की त्या ठिकाणी लॅम्बडा त्यात मॅक्सिमा येतो बघा. म्हणजे आता हा पॉईंट आहे इथे, ह्या 3000 डिग्री केल्विन या कर्वचा हा पॉईंट मॅक्सिमा आहे. 4000 डिग्री केल्विनच्या कर्वचा हा पॉईंट मॅक्सिमम आहे. 5000 डिग्री केल्विनच्या कर्वचा हा पॉईंट मॅक्सिमा आहे. आणि 5500 डिग्री केल्विनच्या कर्वचा हा पॉईंट मॅक्सिमा आहे. म्हणजे एक मॅक्सिमा अटेन होतो. म्हणजे तो जो कर्व आहे तो सुरुवातीला वरती चढत जातो, त्याच्यानंतर तो एक मॅक्सिमाच्या पॉईंट अटेन करतो. या पॉईंटला आपण लॅम्बडा मॅक्सिमम असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे इथली ही जी वेवलेंथ आहे ही या 3000 साठी मॅक्सिमम वेवलेंथ आहे. म्हणजे आपण हिला लॅम्बडा मॅक्सिमम म्हटले 3000 साठी. हा पॉईंट जो आहे, जो याच्या मॅक्सिमा आहे, त्या कर्वचा टॉप पॉईंट आहे, त्याला आपण इथे लॅम्बडा मॅक्सिमम फॉर 4000 म्हणणार आहे.
इथे हा जो पॉईंट आहे, जो मॅक्सिमम आहे या कर्वचा 5000 डिग्री केल्विनचा, तो लॅम्बडा मॅक्सिमम म्हणणार आहे आपण. आणि हा जो पॉईंट आहे ह्या 5500 डिग्री केल्विनचा जो मॅक्सिमम पॉईंट आहे इथे, म्हणजे हा वाढत वाढत गेल्यानंतर हा मॅक्झिमा इथे आलेला आहे, मॅक्सिमम पॉईंट आले, त्याला आपण लॅम्बडा मॅक्सिमम असं म्हणणार आहे. मग ही जास्तीत जास्त मोठी वेव्हलेंग्थ आहे का, की ज्याच्यामध्ये मदतीने रेडिएट होते आहे पॉवर थ्रू द ब्लॅक बॉडी, किंवा एमिट होते आहे, एमिशन होतं आहे ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द ब्लॅक बॉडी? तर नाही, ही मॅक्झिमम वेव्हलेंग्थ तर पुढे पण आहे, इथे पण अजून कर्व आहे, पण ही लॅम्बडा मॅक्सिमम तो पॉईंट आहे की ज्या वेव्हलेंग्थच्या मदतीने जास्तीत जास्त पॉवर रेडिएट होते, किंवा द रेडियंट पॉवर इज रेडिएटेड मॅक्झिमम at the lambda maximum. So the radiant power is maximum at lambda maximum. The next is the radiant power decreases as lambda increases. मग आता पुढे हा हायेस्ट पॉइंट अटेन केल्यानंतर काय होत आहे, तर आपण जशी वेव्हलेंग्थ आपण वाढवत जातो आहे, वेव्हलेंग्थ इन्क्रीज होते, तिथे हा कर्व कसा होतोय, तर हा कर्व खाली खाली येतोय. म्हणजे सुरुवातीला तो इन्क्रीज झाला, एक हायेस्ट पॉईंट अटेन केला, आणि मग तो खाली खाली येऊ लागला. हे सगळ्या टेम्परेचर्सवर आहे, फॉर 3000 डिग्री केल्विन, 4000 डिग्री केल्विन, 5000 डिग्री केल्विन, 5500 डिग्री केल्विन. एक सुरुवातीला तो इन्क्रीज झाला, द रेडियंट पॉवर increases initially, but then it attains a maximum point, highest point, and then it start decreasing. म्हणजे आता लॅम्बडा इन्क्रीज झाली तरी द रेडियंट पॉवर, आता काय, द रेडियंट पॉवर और द एनर्जी एमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया, ही जी रेडियंट पॉवर आहे ही आता काय होताना दिसते आपल्याला, तर हे डिक्रीज होताना दिसते जरी लॅम्बडा इन्क्रीज झालेली आहे तरीही. The next point is the area under the curve gives the total energy emitted per unit time per unit area by the black body at all wavelengths. म्हणजे आता समजा हा जो 3000 डिग्री केल्विन साठीचा कर्व आहे, सो ही जी एरिया आहे ह्या कर्वच्या, द एरिया अंडर दिस कर्व 3000 डिग्री केल्विन, ही जी एरिया आहे, ही जी मी आता ही जी एरिया आहे ही काय देते आहे, तर गिव्स द टोटल एनर्जी. ह्या 3000 डिग्री केल्विनवर जेव्हा तो सोर्स, तेव्हा ती ब्लॅक बॉडी जेव्हा ती 3000 डिग्री केल्विनवर जेव्हा आपण ठेवली, त्यावेळेला तिने टोटल एनर्जी किती एमिट केली पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया. टोटल एनर्जी तिने किती एमिट केली पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया बाय द ब्लॅक बॉडी ॲट ऑल वेवलेंग्थ्स. इथे हे सगळ्या वेवलेंग्थ्स दिलेले आहेत, अगदी सुरुवातीपासून ह्या शेवट इथपर्यंत ह्या वेवलेंग्थ्स येत आहेत. सो धिस एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल एनर्जी एमिटेड per unit time per unit area by the black body at the temperature 3000 degree Kelvin at all wavelengths. सगळ्या वेवलेंग्थ्सच्या मदतीने ॲट 3000 डिग्री केल्विनला हाऊ मच एनर्जी इज एमिटेड पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया. आपण जर 5500 केल्विनचा जो कर्व घेतला, तर अंडर धिस कर्व 5500 किंवा जर आपण 4000 डिग्री केल्विन घेतलं, सो मग आता ही जी एरिया आहे अंडर धिस कर्व 4000 होल एरिया, ही जी होल एरिया आहे अंडर धिस कर्व 4000 डिग्री केल्विन, ही होल एरिया काय सांगते आहे, तर एनर्जी एमिटेड पर युनिट टाइम per unit area by the black body at all wavelengths at the temperature 4000 degree Kelvin. The fourth point is lambda maximum decreases as the temperature increases. म्हणजे इथे आपल्याला दिसतंय बघा की हे टेम्परेचर 3000 डिग्री केल्विन, हे 4000 डिग्री केल्विन, 5000 केल्विन, 5500 डिग्री केल्विन. सो जसं टेम्परेचर आपल्याला इन्क्रीज होताना दिसतंय, तसं ह्याचा जो पीक पॉईंट आहे, म्हणजे ह्याचा हा जो पीक पॉईंट आहे लॅम्बडा मॅक्सिमम, हा लेफ्टला शिफ्ट होतो आहे. त्याचा जो पीक पॉईंट आहे तो लेफ्टला शिफ्ट झालेला दिसतो आहे. म्हणजे हा लॅम्बडा बघा, आपण जर यांना जॉईन केलं असं,
तर हा पीक हा तिकडे शिफ्ट झालेला दिसतो आहे. लॅम्बडा मॅक्सिममची व्हॅल्यू लेफ्ट साईडला शिफ्ट झालेले दिसते आहे. म्हणजे लॅम्बडा मॅक्सिमम काय होतो आहे तर डिक्रीज होतोय. जसा टेम्परेचर इन्क्रीज होतो आहे तसा लॅम्बडा मॅक्सिममची व्हॅल्यू काय होताना दिसते आहे, तो लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट होते लॅम्बडा मॅक्सिममची व्हॅल्यू. म्हणजे लॅम्बडाची जी व्हॅल्यू आहे त्या ठिकाणसाठी लॅम्बडा मॅक्सिमम जो आहे तो आपल्याला इथे डिक्रीज होताना दिसतो आहे फ्रॉम द ग्राफ. द नेक्स्ट पॉइंट इज as t increases, area under the curve also increases. इथे आपण बघितलेलंच आहे की ॲट 3000 डिग्रीसाठी एरिया किती आहे, ही एरिया आहे, एवढी एरिया आहे. पण ॲट 4000 डिग्री केल्विनसाठी एरिया कोणती आहे, तर ही सगळी एरिया इथून याच्या इथपर्यंतची सगळी एरिया. पण ॲट 5000 डिग्री केल्विनसाठी एरिया किती येणार आहे, तर ही सगळी एरिया अंडर द कर्व 5000 डिग्री केल्विन ही सगळी एरिया येणार आहे. So as the temperature goes on increasing, the area under the curve also goes on increasing. So that is, as temperature increases, the radiant power also increases, or the energy emitted per unit time, per unit area by the black body at that particular temperature also increases as temperature increases. The next is at temperature 300 degree Kelvin. 300 डिग्री केल्विन टेम्परेचर म्हणजे कसं येतं, तर 300 minus 273. 273 इज वॉट, 0 डिग्री सेल्सिअस इज 273 डिग्री केल्विन. मग आता ह्या 300 डिग्री केल्विनमधून मी 273 डिग्री केल्विन काढून घेते, मायनस करते. सो व्हॉट आय गेट द temperature 300 degree Kelvin in degree Celsius. So I get here 27 degree Celsius. So 27 degree Celsius म्हणजे जनरली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सिअसवर द मोस्ट इंटेन्स वेव्स ह्या किती वेवलेंथच्या असतात, 5 × 10⁻⁶ मीटर एवढ्या वेवलेंथच्या या वेव्स असतात. आणि ह्या वेवलेंथ्स रेड लाईटचा जो वेवलेंथ आहे, रेड कलरचा जो लाईट आहे त्याची जी वेवलेंथ आहे त्यापेक्षा त्या लॉंगर आहेत. म्हणजे ॲट all the radiant energy is carried by the waves longer than the red light wavelengths. रेड लाईटची जी वेवलेंथ आहे त्याच्यापेक्षा जास्त वेवलेंथ असलेल्या या हे वेवलेंथनी रेडियंट एनर्जी कॅरी केली जाते किंवा रेडियंट एनर्जी एमिट केली जाते. सो ते सगळे त्या ज्या सगळ्या वेव्स आहेत त्या कोणत्या पार्टमध्ये येतात, तर त्या इन्फ्रारेड रेडिएशन्समध्ये त्या सगळ्या वेव्स असतात ॲट द रूम टेम्परेचर. त्या ज्या थिअरीज त्यावेळेला प्रचलित होत्या त्या एक्झिस्टिंग होत्या. सो दोज एक्झिस्टिंग थिअरीज ॲट दॅट टाईम could not give the explanation for the observations of these experiments. And hence, the scientist Wayne, with the help of the laws of thermodynamics, gave the expression for spectral distribution. So that we will discuss in our next lecture. Thank you.